नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छुं एनवी ठाकोर और तमारुं स्वागत है एनवीटी एज्युकेशन चेनल में। मित्रों, आज आपणे धोरण 10 में प्रकरण नंबर 3 द्विचल सुरेख समीकरण युग्म जेनो आपणे अभ्यास करवाना छीए। तो तमे हजी सुधी चेनल साथे जोड़ाया नथी तो फटाफट चेनल ने सब्सक्राइब करी लो। बाजुनी अंदर जे बेल बटन आवेलुं छे तेनी पर क्लिक करी लो कि जेथी अमारा द्वारा जे भी विडियो अपलोड करवामां आवे छे तेनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। तो चालो मित्रों विडियो ने स्टार्ट करी लईए। प्रकरण 3 छे धोरण 10 में द्विचल सुरेख समीकरण युग्म। अहींया द्विचल एटले शुं मित्रों? तो द्विचल एटले के बे चल, द्विचल एटले के बे चल। बहुपदी चेप्टरनी अंदर आपणे चल विषे तो अभ्यास करी चूक्या छीए। चल एटले के एबीसीडी मानो कोईपण अक्षर जेने आपणे अलग अलग किंमतो लईने तेने अलग अलग मूल्यो शोधता हता ए छे चल। पछी छे सुरेख। सुरेख एटले के सीधी रेखा। मित्रों, ज्यारे आलेखनी अंदर आपणे आ समीकरण युग्मोने आपणे दर्शावीए छीए, तेमना बिंदुओने दर्शावीए छीए त्यारे एक सीधी रेखा मळे छे एटले के सुरेख। सुरेख एटले के सीधी रेखा, सीधी रेखा। अने समीकरण युग्म एटले के आ प्रकरणनी अंदर आपणे दरेक जग्याए बे समीकरणनी जोड़नो अभ्यास करवाना छीए। दरेक वखते बे समीकरणोनी जोड़ हशे एटला माटे अहींया समीकरण युग्म शब्द वापर्यो छे। तो मित्रों, हवे आपणे द्विचल सुरेख समीकरण जे छे तेनुं व्यापक स्वरूप जोईए। द्विचल सुरेख समीकरणनुं व्यापक स्वरूप। ओके मित्रों, तो अहींया द्विचल सुरेख समीकरणनुं व्यापक स्वरूप, द्विचल सुरेख समीकरण समीकरणनुं व्यापक स्वरूप छे, व्यापक स्वरूप जे एक ज समीकरण। अहींया युग्म कीधुं छे, अहींया समीकरण। तो समीकरणनुं व्यापक स्वरूप जोईए तो ax + by + c बराबर 0। मित्रों, अहींया द्विचल सुरेख समीकरणनुं व्यापक स्वरूप छे ax + by + c बराबर 0, જ્યાં a, b અને c એ વાસ્તવિક સંખ્યાઓમાંની કોઈક સંખ્યાઓ છે। તો અહીં a, b અને c વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે, હવે a અને b બંને સાથે શૂન્ય હોઈ શકે નહીં। અહીંયા દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણની અંદર a અને b બંને સાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે તથા a અને b બંને સાથે शून्य न होई शके। मित्रों, अहींया ए अने बी बंने साथे शून्य होय तो बंने आ पद अने आ पद बंने शून्य थई जाए तो मात्र ने मात्र अचल पद एकलुं ज वधे, जे द्विचल सुरेख समीकरण कहेवाय नहीं। अहींया ए अने बी साथे शून्य न होई शके, तेने आपणे अहींया सांकेतिक रूपे लखवुं छे तो a નો વર્ગ प्लस b નો વર્ગ नॉट इक्वल टू 0। a નો વર્ગ प्लस b નો વર્ગ नॉट इक्वल टू 0 एटले के a અને b બંને સાથે શૂન્ય હોઈ શકે નહીં। આ થયું આપણું દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ। હવે આપણે બંને સમીકરણો मतलब યુગ્મ સમીકરણ યુગ્મનું વ્યાપક સ્વરૂપ જોઈએ તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મનું વ્યાપક સ્વરૂપ જોવામાં આવે તો મિત્રો હવે આપણે દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મનું વ્યાપક સ્વરૂપ જોઈએ તો દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગ્મનું વ્યાપક સ્વરૂપ કંઈક આવું થશે a1x + b1y + c1 બરાબર 0 અને a2x + b2y + c2 બરાબર 0। અહીંયા युग्म समीकरण युग्म एटले के बे समीकरणोनी जोड़ हमेशा हशे। अहींया a1 b1 c1 a2 b2 અને c2 ए वास्तविक संख्याओं छे, वास्तविक संख्याओं छे। अहींया a1 b1 c1 a2 b2 અને c2 એ વાસ્તવિક સંખ્યાઓ છે તથા
a1 અને a1 નો વર્ગ પ્લસ b1 નો વર્ગ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે a1 અને b1 સાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે અને a2 નો વર્ગ પ્લસ b2 નો વર્ગ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 એટલે કે a2 અને b2 પણ સાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે। તો આ થઈ આપણી કેટલીક દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણના વ્યાપક સ્વરૂપની કેટલીક માહિતી। હવે આપણે દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણના કેટલાક એક્ઝામ્પલને જોઈ લઈએ કે કેવી રીતનું હોય છે દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણનું એક્ઝામ્પલ। તો ઉદાહરણને આપણે કેટલાક લખીએ બોર્ડની અંદર, તેને તમે જોઈ અને સમજી શકો છો। તો મિત્રો દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણ યુગ્મના અહીંયા કેટલાક એક્ઝામ્પલ લખેલા છે। એમાં પ્રથમ એક્ઝામ્પલ કેવું છે કે 2x + 3y - 13 બરાબર 0 અને 3x + 2y - 12 બરાબર 0। અહીંયા દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણ યુગ્મની અંદર બે સમીકરણોની જોડ જ હશે। તો અહીંયા 1 અને 2 આ બે સમીકરણોની જોડ થઈને દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણ યુગ્મ બને છે। અહીંયા બીજું એક્ઝામ્પલ આપેલું છે x - 3y બરાબર 0 અને 5x - 3y બરાબર 24। આ પણ એક દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણ યુગ્મનું એક્ઝામ્પલ જ છે। અહીંયા બીજા એક્ઝામ્પલની અંદર જે અચળ પદ છે તે શૂન્ય છે। અહીંયા કંઈક આ રીતનું હોઈ શકે છે 3y + 0c બરાબર 0। આ c ની જગ્યાએ અહીંયા 0 છે અને 5x - 3y અહીંયા બરાબરની પેલી બાજુ લઈ ગયા છે તો આપણું સ્વરૂપ કંઈક આવું હતું। તો આ પણ એક દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણનું જ વ્યાપક સ્વરૂપ જે હતું તેવું જ આપણું સમીકરણ અહીંયા મળ્યું છે। અહીંયા શું આપેલું છે ત્રીજું એક્ઝામ્પલ કેવું છે તો x + y બરાબર 12। અહીંયા બરાબરના પેલી બાજુ 12 આપેલા છે, આ બાજુ લાવો તો એક સ્વરૂપ જેવું જ છે। તો અહીંયા -12 થઈ જશે તો આવું જ સ્વરૂપ આપણને મળશે। તથા અહીંયા 5y બરાબર 15। અહીંયા x વાળું જે પદ છે 0x + 5y બરાબર 15। અહીંયા x ની જગ્યાએ 0 છે, x જે a છે એ 0 છે માટે અહીંયા 0x + 5y બરાબર 15। આપણે આગળ ચર્ચા કરી હતી કે a અને b બંને સાથે શૂન્ય ન હોઈ શકે। તો અહીંયા b બરાબર 5 આપેલા છે અને a બરાબર 0 આપેલા છે માટે અહીંયા 0 × x એટલે 0 થઈ જાય માટે અહીંયા 0x લખ્યા નથી, સીધી જતા 5y બરાબર 15। તો આ રીતે આપણે એક્ઝામ્પલને સમજી શકીએ છીએ। હવે આપણે જ્યારે આ દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણ યુગ્મો છે તેમના આલેખની અંદર દર્શાવવામાં આવે છે તેમના બિંદુઓને ત્યારે રેખાઓ મળે છે। આ રેખાઓ મળવાની 3 શક્યતાઓ છે તેને આપણે પણ ચર્ચા કરી લઈએ। તો મિત્રો જ્યારે સમીકરણની બે રેખાઓ આલેખની અંદર દર્શાવવામાં આવે છે ત્યારે તેની 3 શક્યતાઓ રહેલી છે તેને આપણે જોઈએ। તો સમતલમાં દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણ યુગ્મના આલેખમાં તે 3 શક્યતાઓ રહેલી છે, જેમાં પ્રથમ શક્યતા શું રહેલી છે કે બે બિંદુઓ એક જ બિંદુમાં છેદશે। બે રેખાઓ આ જે બે રેખાઓ છે એક જ બિંદુમાં છેદશે તેના માટેની શક્યતા છે। તો આ સ્થિતિમાં સમીકરણોની જોડને અનન્ય ઉકેલ મળે છે। અનન્ય ઉકેલ એટલે કે આ જ્યારે બે રેખાઓ છેદતી છે ત્યારે માત્ર ને માત્ર એક જ ઉકેલ મળશે જે અહીંયા p વાળે દર્શાવેલો છે અને એ x y ના યામ સ્વરૂપમાં હશે। બીજું શું કીધું છે કે સમીકરણોની આવી જોડને સુસંગત સમીકરણો કહે છે। જ્યારે બે રેખાઓ એક જ બિંદુમાં છેદતા હોય છે ત્યારે આપણને એક અનન્ય ઉકેલ મળશે અને આવી સમીકરણોની જોડને સુસંગત સમીકરણો પણ કહે છે। બીજી શક્યતા શું રહેલી છે કે બે રેખાઓ છેદે નહીં। અહીંયા બે રેખાઓ છેદે છે। હવે બીજી શક્યતા કેવી છે કે બે રેખાઓ છેદે નહીં। જો બે રેખાઓ છેદતી ના હોય તેવી સ્થિતિમાં સમીકરણોની રેખાઓ એકબીજાને છેદશે નહીં માટે બંને રેખાઓ સમાંતર હશે। બંને રેખાઓ સમાંતર હશે। સમાંતર રેખાઓને તો આપણે ગમે તેટલી લંબાવવા છતાં પણ કોઈ પણ જગ્યાએ છેદશે નહીં મિત્રો, અને આવી સ્થિતિમાં આપણને ઉકેલ પણ નહીં મળે। જ્યારે બે રેખાઓ સમાંતર હોય ત્યારે આપણને દ્વિચલ-સુરેખ સમીકરણ યુગ્મની અંદર ઉકેલ મળશે નહીં અને આવી સ્થિતિમાં સમીકરણ યુગ્મો અસંગત હશે।
એક બિંદુમાં છેદતા હતા ત્યારે સંગત હતું, અહીંયા સમીકરણો એકબીજાને છેદતા નથી એટલે કે સમાંતર છે, ત્યારે અહીંયા બે સમીકરણો છે તે અસંગત હશે. હવે ત્રીજી સ્થિતિ છે એવી છે કે બંને સમીકરણો એકબીજા ઉપર સંપાતી હોય, તેને પણ આપણે જોઈએ. તો બે રેખાઓ માટે ત્રીજી શક્યતા કેવી છે? તો બે રેખાઓ માટે ત્રીજી શક્યતા એવી છે કે બે રેખાઓ સંપાતી હોય. સંપાતી હોય એટલે કે એકબીજા ઉપર ગોઠવાયેલી હોય. અહીંયા તમે બે રેખાઓને જોઈ શકો છો કે આવી સ્થિતિમાં બે રેખાઓ એકબીજા ઉપર આવેલી હોય છે. અહીંયા રેખા L છે, બીજી રેખા M છે, તો આ L રેખા ઉપર જ બીજી રેખા M ગોઠવાયેલી છે. આ સ્થિતિમાં સમીકરણોને અનંત ઉકેલ મળે છે. જે આ સ્થિતિ છે બંને સંપાતી હોય તેવી સ્થિતિમાં સમીકરણોને અનંત ઉકેલ મળે છે. અનંત ઉકેલ કેમ મળે છે? કારણ કે આ જે રેખાઓ છે તે ઘણી બધી અનંત જગ્યાએ છેદે છે એકબીજાને, એટલા માટે આપણને અનંત ઉકેલ મળે છે. આ સ્થિતિમાં સમીકરણોને યુગ્મોન અવલંબી છે. આ સમીકરણોની અંદર જે સમીકરણો છે તો એકબીજાને અવલંબી છે. તો જ્યારે સમીકરણો એકબીજાને અવલંબી હોય છે ત્યારે સમીકરણો સુસંગત પણ હોય છે. તો અહીંયા જે સમીકરણો અવલંબી હોય છે તે સમીકરણો સુસંગત પણ હોય છે. તો આ ત્રણ સ્થિતિઓ આપણે જોઈ ગયા છીએ કે જે આપણે ગ્રાફની અંદર મળવાની છે. આ ત્રણ સ્થિતિઓ જ ગ્રાફમાં જોવા મળશે. આના સિવાય કોઈ પણ સ્થિતિ ગ્રાફની અંદર જોવા મળશે નહીં. કાં તો બે રેખાઓ એકબીજાને છેદતી હશે તો આપણને એક ઉકેલ મળશે. જો બે રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર હશે એટલે કે એકબીજાને છેદતી નહીં હોય તો આપણને ઉકેલ મળશે નહીં. અને બંને રેખાઓ જો એકબીજા ઉપર સંપાતી હોય તો આપણને અનંત ઉકેલ મળશે. તો હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ જે છે તેને જોઈએ. આપણે એક્ઝામ્પલ જે છે તેની રકમને આપણે ટૂંકાવીને લખશું, કારણ કે આપણી પાસે બોર્ડ નાનું છે. બોર્ડ મોટું થાય એટલા માટે ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો, જેથી બોર્ડ પણ મોટું થઈ શકે મિત્રો. તો ચાલો આપણે એક્ઝામ્પલને સમજીએ. તો મિત્રો હવે ઉદાહરણ 1 ને જોઈએ. તો ઉદાહરણ 1 ની રકમ આપણે ટૂંકાવીને લખી છે. અખિલા તેના મેળામાં જાય છે. મેળામાં તેને ચકડોળમાં બેઠી છે અને હુપલાની રમત રમે છે. ચકડોળમાં અને હુપલાની રમત રમે છે. હુપલાની રમત એટલે કે આપણી પાસે એક રિંગ હોય, તેને ફેંકવાની, સામે કોઈક વસ્તુઓ પડી હોય, જે વસ્તુ ઉપર રિંગ પડે છે તે વસ્તુ આપણી થઈ જાય છે. આ છે હુપલાની રમત. તો તે ચકડોળમાં બેસે છે, હુપલાની રમત રમે છે. તે જેટલી વખત હુપલાની રમત રમી તે સંખ્યા ચકડોળમાં બેસવાની સંખ્યા કરતા અડધી હતી. પ્રત્યેક વખતે ચકડોળમાં બેસવાનો ખર્ચ 3 રૂપિયા અને હુપલાની રમત રમવાનો ખર્ચ 4 રૂપિયા છે. તો તે કેટલી વખત હુપલાની રમત રમી અને કેટલી વખત ચકડોળમાં બેઠી આ આપણે શોધવાનું છે. તો મિત્રો અહીંયા હુપલાની રમતને આપણે y લઈએ અને ચકડોળમાં બેસવાની સંખ્યા છે તે આપણે x લઈએ. તો ધારો કે અખિલા x વખત ચકડોળમાં બેઠી અને y વખત હુપલાની રમત રમી. અખિલા x વખત ચકડોળમાં બેઠી અને y વખત હુપલાની રમત રમી. અહીંયા બીજું આપેલું શું છે? તો કે તે જેટલી વખત હુપલાની રમત રમી તે સંખ્યા ચકડોળમાં બેસવાની સંખ્યા કરતા અડધી હતી. જેટલી વખત ચકડોળમાં હુપલાની રમત રમી તે સંખ્યા ચકડોળમાં બેસવાની સંખ્યા કરતા અડધી હતી. તો અહીંયા આપણી પાસે ચકડોળમાં બેસવાની સંખ્યા x છે અને હુપલાની રમત રમવાની સંખ્યા y છે. તો હુપલાની રમત કેટલી વખત રમે છે? તો ચકડોળમાં બેસવાની સંખ્યા કરતા અડધી. તો અહીંયા ચકડોળમાં બેસવાની સંખ્યાને આપણે અડધી કરી દઈએ તેટલી બરાબર થાય છે હુપલાની રમત રમવાની સંખ્યા. તો અહીંયા આપણું સમીકરણ એક આવું મળે છે. આને આપણે વ્યવસ્થિત કરી દઈએ તો x બરાબર 2y. આવું સમીકરણ આપણને મળે છે. અહીંયા y સ્વરૂપ આપણું આવું છે, y બરાબર x/2. હજી સુધી શું કહે છે? તો પ્રત્યેક વખતે ચકડોળમાં બેસવાનો ખર્ચ આપેલો છે અને હુપલાની રમત રમવાનો પ્રત્યેક વખતનો ખર્ચ આપેલો છે. તો અહીંયા શું આપેલું છે? તો પ્રત્યેક વખતે
ચકડોળમાં બેસવાનો ખર્ચ કેટલો છે 3 રૂપિયા તો કેટલી વખત બેસે છે x વખત બેસે છે અને પ્રત્યેક વખતે કેટલો ખર્ચ છે 3 રૂપિયા તો 3x વત્તા ઉપલાની રમત કેટલી વખત રમે છે y વખત રમે છે અને ચકડોળમાં બેસવાનો ખર્ચ કેટલો છે તો 4 રૂપિયા પ્રત્યેક વખતે ચકડોળમાં બેસવાનો ખર્ચ 3 રૂપિયા અને ઉપલાની રમત રમવાનો ખર્ચ અહીંયા 4 રૂપિયા છે અહીંયા મિસ્ટેક થી લખવાનું ભૂલી ગઈ છે કે ટોટલ ખર્ચ 20 રૂપિયા થાય છે તમે તમારી બુક ની અંદર પૂરી રકમ જોઈ લેજો કે 20 રૂપિયા થાય છે ટોટલ ખર્ચ ઉપલાની રમત રમવાનો અને ચકડોળમાં બેસવાનો ખર્ચ તો અહીંયા 3x 4y બરાબર 20 આ સમીકરણ નંબર 2 હવે આપણે તેનું y નું સ્વરૂપ આપીએ જે આ સમીકરણ છે તેનું y નું સ્વરૂપ આપીએ તો y બરાબર અહીંયા શું થાય છે 20 3x ભાગ્યા 4 તો અહીંયા પણ આપણને y નું સ્વરૂપ મળ્યું છે અહીંયા પણ આપણને y નું સ્વરૂપ આ મળ્યું છે y બરાબર x/2 આ થઈ બેઝિક રીત હવે આપણે આલેખની અંદર આને દર્શાવવું છે તો મિત્રો આ જે સમીકરણો છે તેના ઉપરથી આપણે કેટલાક બિંદુઓ મેળવવા પડશે એ બિંદુઓને મેળવી અને તેને ગ્રાફની અંદર દર્શાવીશું તો ચાલો મિત્રો આલેખ દોરીયાનો આપણે આલેખને કોઈ વસ્તુને દર્શાવી છે તો તેના માટે બિંદુઓની જરૂર પડે છે તો અહીં આપણે બિંદુને કઈ રીતે મેળવીશું તો અહીં આપણે y નું સ્વરૂપ લખ્યું છે અને x લખ્યા છે અહીંયા પણ y નું સ્વરૂપ લખ્યું છે અને x લખ્યા છે x ની અલગ અલગ કિંમતોએ આપણે y ની કિંમત મેળવીશું અને જે બી બિંદુ આવે છે પછી ગ્રાફની અંદર દોરશું તો y ની આપણે બિંદુઓ કઈ રીતે મેળવીશું તો અહીંયા સૌપ્રથમ આપણે x બરાબર 0 લઈએ તો x બરાબર 0 લેતા આ બધી જે બિંદુઓ મેળવવાની પ્રક્રિયા તમે રફની અંદર કરી શકો છો અથવા માઇન્ડ ની અંદર પણ કરી શકો છો x બરાબર 0 લઈએ તો y બરાબર કેટલા મળશે તો x/2 છે x ની જગ્યાએ 0 એટલે કે 0/2 તો y બરાબર આપણને 0 મળે છે x 0 લીધા તો y આપણને 0 મળે હવે બીજું એક બિંદુ દોરી લઈએ કારણ કે રેખા દોરવા માટે બે બિંદુઓની જરૂર પડે છે તો આપણે બે જે બિંદુઓ છે તેને મેળવીએ પહેલું બિંદુ છે P તેને આપણે મેળવી લીધા કોઈ પણ નામ આપી શકો છો તમે આને R S T ગમે તે નામ આપી શકો છો અહીંયા P નામ આપણે પહેલું બિંદુનું હવે x બરાબર આપણે 1 લઈએ તો અહીંયા 1/2 થશે તો 1/2 ને આપણે ગ્રાફની અંદર દર્શાવવું થોડું મુશ્કેલ પડશે તો આપણે 1 ને નહીં લઈએ પરંતુ 2 લઈએ x બરાબર 2 લઈએ તો આપણને કેટલા મળે છે તો y બરાબર x/2 અને x ની જગ્યાએ 2 મૂક્યા તો 2 ભાગ્યા 2 એટલે y બરાબર 1 તો અહીંયા x બરાબર 2 લેતા y આપણને 1 મળે છે તમે કોઈ પણ કિંમત લઈ શકો છો પરંતુ તમારે પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે તેવો ટ્રાય કરવાનો કારણ કે ગ્રાફની અંદર દર્શાવવા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યા થોડી સરળ રહેશે એટલા માટે અહીંયા પૂર્ણાંક સંખ્યા આપણે લીધી છે તમે 1 લેશો તો 1/2 મળશે તો 1/2 ને તમારે ગ્રાફની અંદર દર્શાવવો થોડો મુશ્કેલ પડી શકે છે તો અહીંયા આ રીતે આપણે બે બિંદુઓ મેળવ્યા છે P અને Q કેટલું મળે છે 2 અને 1 હવે આપણે આની અંદર પણ એવા જ બિંદુઓ મેળવી લઈએ તો બિંદુઓ પહેલા આપણે x બરાબર 0 લઈને ટ્રાય કરીએ તો શું થાય તો 20 0/40 એટલે કે 0 લઈએ x બરાબર 0 તો y બરાબર કેટલા મળશે 20 3x ભાગ્યા 4 તો 20 3 0/4 તો 20/4 તો કેટલા આવશે 5 ચોકા 20 તો 5 ચોકા 20 4 4 ગયા તો y બરાબર 5 મળ્યા છે x બરાબર 0 લેતા આપણને y બરાબર કેટલા મળ્યા છે 5 મળ્યા છે હવે x બરાબર જો હું 1 લઉં તો 20 3 એટલે કે 17 તો 17/4 તો આપણને અપૂર્ણાંક સંખ્યા મળશે 3 લઈશ 3 તરી 9 તો 11/4 મળશે એ પણ અપૂર્ણાંક છે હું 4 લઉં તો 4 તરી 12 તો x બરાબર હું 4 લઉં x બરાબર 4 લઉં તો મને કિંમત શું મળશે 20 3 કૌંસમાં 4 ભાગ્યા 4 તો 20 4 તરી 12/4 20 માંથી 12 ગયા તો 8/4 4 દુના 8 તો 4 4 કેન્સલ થયા તો 2 મળ્યા જો હું x બરાબર 4 લઉં છું તો જવાબ મને 2 મળે છે y બરાબર 2 મળે છે તો અહીંયા r અને s આ બિંદુઓને નામ આપી દીધા હવે આ બિંદુઓને આપણે ગ્રાફની અંદર દર્શાવશે તો કઈ રીતે દર્શાવીશું હવે આ જે રફ કામ છે તેને આપણે સાફ કરી દઈએ કાઢી દઈએ છે તમારે આ રફ કામ તરીકે કરવાનું છે આ સમજણ પડે એટલા માટે જ મેં અહીંયા લખ્યું છે તમે માઇન્ડ ની અંદર પણ ગણતરી કરી શકો છો
હવે બિંદુઓ કયા મળ્યા છે તો બે રેખાઓથી બે રેખાઓના બિંદુઓ કયા કયા છે P 0 0 Q 2 1 R 0 5 અને S 4 2 મળે છે આ બિંદુઓને આપણે ગ્રાફની અંદર દર્શાવવાના છે તો ગ્રાફ આપણે દોરીએ તો એક y અક્ષ અને એક x અક્ષ આ બે અક્ષો લેવાની છે આ બે અક્ષોને કઈ રીતે લેવાની છે તો x અક્ષ અહીંયા અને y અક્ષ અહીંયા આડી લાઈન જે હોય છે તે ગ્રાફની અંદર x અક્ષ હોય છે ઊભી લાઈન હોય છે તે y અક્ષ હોય છે હવે આની અંદર કિંમતો કઈ રીતે લેવાની છે એકમ કઈ રીતે લેવાના પસંદ કરવાના છે તો અહીંયા આપણે પહેલા જોવાનું કે દરેક બિંદુની અંદર x ની મોટામાં મોટી સંખ્યા કેટલી છે તો અહીંયા તમે જોશો x ની મોટામાં મોટી સંખ્યા આની અંદર 2 છે આની અંદર 4 છે તો x ની એવી કિંમત લેવાની કે આપણે 1 2 3 4 5 એવી રીતે લઈ શકીએ છીએ પરંતુ જ્યારે આપણને x ની કિંમત બહુ મોટી મળે છે 10 15 25 50 100 200 300 આવી કિંમત મળે છે ત્યારે આપણે 1 2 3 લઈશું તો ગ્રાફની અંદર સમાશે નહીં પછી આપણે કોઈક અલગ રેશિયો લેવો પડશે જેમ કે 5 10 15 20 એવી રીતે પછી મોટી વધારે પડતી સંખ્યા હોય તો 100 200 300 400 500 એવી રીતે પરંતુ આપણી પાસે અહીંયા 4 જ છે મોટામાં મોટી x ની સંખ્યા કેટલી છે 4 માટે 1 2 3 4 આરામથી લઈ શકીએ છીએ તો અહીંયા 1 2 3 4 5 6 તમે અહીંયા 4 મોટામાં મોટી છે તો 6 સુધી લખી શકીએ છીએ હવે y પર મોટામાં મોટી સંખ્યા કેટલી છે તો 0 1 અને 5 અને 2 તો 5 છે એ y પર મોટામાં મોટી સંખ્યા છે તો અહીંયા 5 તો એડજસ્ટ આરામથી થઈ જશે તો 1 2 3 4 અને 5 અને 6 તો 6 સુધી મેં લખ્યું છે અહીંયા 5 સુધીની જરૂર છે મિત્રો હવે આપણે ગ્રાફની અંદર આ બિંદુઓને દર્શાવવાના છે એના પહેલા એક કામ આપણે કરી લઈએ કે x અક્ષ ઉપર કેટલા લીધા છે x અક્ષ ઉપર 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 એકમ અને y અક્ષ 1 સેન્ટીમીટર બરાબર 1 એકમ આ પણ તમારે ખાસ લખવાનું છે મિત્રો y અક્ષ ઉપર આપણે x અક્ષ ઉપર 1 સેન્ટીમીટર વચ્ચેનું અંતર કેટલું લીધું છે 1 એકમ અને y અક્ષ ઉપર પણ 1 સેન્ટીમીટર વચ્ચેનું અંતર આપણે 1 એકમ લીધું છે હવે આની અંદર આપણે બિંદુઓને દર્શાવીએ તો પહેલો બિંદુ છે 0 0 P બિંદુ 0 0 આપણને ખબર છે કે ઉગમ બિંદુના યામ હંમેશા 0 0 હોય છે તો અહીંયા આપણને બંને જે રેખાઓ x અક્ષ ને y અક્ષ જે જગ્યાએ છેદે છે તેના યામ આપણને 0 0 હોય છે તો આપણે અહીંયા 0 0 ને P બિંદુ તરીકે દર્શાવીએ છીએ બીજું બિંદુ છે Q 2 અને 1 x અક્ષ ઉપર 2 તો x અક્ષ ઉપર 2 કેટલા છે 1 અને આ 2 તો આ 2 અને y ઉપર 1 તો y ઉપર 1 કેટલા છે તો અહીંયા છે અહીંયા ઉપર તો જે જગ્યાએ અહીંયા x અને y છે તે આપણો પોઈન્ટ બિંદુ થશે તો આ કયું બિંદુ થયું Q કયું છે 2 અને 1 હવે બે બિંદુઓને જોડી દઈશું આ બે બિંદુઓને જોડવાથી આપણને એક રેખા મળી જશે તો આ બે બિંદુઓને જોડવાથી આપણને એક રેખા મળી ગઈ આ રેખાનું નામ આપણે L આપી દઈએ L રેખા જેની પર કઈ રેખા છે x બરાબર 2y હવે બીજા બે બિંદુઓને દર્શાવી દઈએ r બરાબર 0 અને 5 તો r x અક્ષ ઉપર 0 છે અને y અક્ષ ઉપર કેટલા છે 5 તો અહીંયા y ઉપર 5 પછી ચોથું બિંદુ છે s 4 અને 2 તો s અક્ષ ઉપર કેટલા છે 4 x અક્ષ ઉપર 4 y અક્ષ ઉપર કેટલા છે 2 તો x ઉપર 4 અને y ઉપર જ્યાં સુધી 2 આવે ત્યાં સુધી અહીંયા લેવાનું છે તો અહીંયા આવે છે તો S બિંદુ છે 4 અને 2 તો અહીંયા આપણને બે રેખાઓ મળી ગઈ છે એક રેખા L x બરાબર 2y અને બીજી રેખા આપણે m દોરીએ આ જે બે બિંદુઓ મળે આપણને તેમાંથી પસાર થતી આ રેખાનું નામ છે 3x 4y બરાબર 20 અને એને m રેખા આપણે નામ આપીએ તો આ બે બિંદુઓ જે જગ્યાએ છેદે છે એ બિંદુ છે S અહીંયા 4 આગળ છેદે છે અહીંયા 2 આગળ છેદે છે તો આપણને એક બિંદુએ છેદે છે માટે આપણને એક ઉકેલ મળ્યો છે આ ઉકેલ કયો છે 4 અને 2 તો ઉકેલ મળ્યો છે બે બિંદુઓને બે રેખાઓને છેદવાથી જે બિંદુ મળ્યું છે S 4 2 અને એનો ઉકેલ હશે
4 2 તો આને આપણે લખીએ તો મિત્રો બે સમીકરણ યુગ્મોના છેદબિંદુ S છે તો અહીં બે સમીકરણો ના છેદબિંદુ S 4 2 છે તેથી તેનો અનન્ય ઉકેલ 4 2 છે। મિત્રો આપણે અખિલા જે ચકડોળમાં બેસવાની સંખ્યાને x ધારી હતી અને ઉપલાની રમત રમવાની સંખ્યા y ધારી હતી તો અહીં આપણને ખબર છે કે પ્રથમ જે અંક હોય છે યામનો પ્રથમ અંક છે તે x હોય છે અને બીજો અંક y હોય છે તો અખિલા 4 વખત ચકડોળમાં બેસે છે અને 2 વખત ઉપલાની રમત રમે છે। તો આ રીતે આપણું એક્ઝામ્પલ જે સોલ્વ થઈ ગયું છે અખિલા 4 વખત ચકડોળમાં બેસે છે અને 2 વખત ઉપલાની રમત રમે છે। આપણે સ્ટાર્ટિંગ ની અંદર જોયું હતું કે x વખત તે ચકડોળમાં બેસવાની સંખ્યા તો અહીંયા x કેટલા છે 4 y વખત ઉપલાની રમત રમવાની સંખ્યા તો અહીંયા ઉપલાની રમત 2 વખત રમે છે। તમે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલ ને આ રીતે સમીકરણ બનાવી શકો છો। સમીકરણ ઉપરથી y નું સ્વરૂપ આપવાનું, y ના સ્વરૂપ ઉપરથી કેટલાક બિંદુઓ મેળવ્યા, આપણે બિંદુઓ મેળવ્યા ત્યાં અહીંયા કઈ રીતે બિંદુઓ મેળવ્યા હતા p મેળવ્યા હતા 0 0, q મેળવ્યા હતા 2 1, પછી r મેળવ્યા હતા, s મેળવ્યા હતા। તેને આપણે ગ્રાફની અંદર દર્શાવવાના છે। આ રીતે ગ્રાફની અંદર બે બિંદુઓ દર્શાવવાથી એક રેખા મળશે, બીજા બે બિંદુઓને દર્શાવવાથી બીજી રેખા મળશે। જો બે રેખાઓ એક જ બિંદુમાં છેદતી હોય તો આપણને અનન્ય ઉકેલ અહીંયા મળ્યો છે, પરંતુ જો આ રેખાઓ ના છેદતી હોય તો આપણને એક પણ ઉકેલ નહીં મળે। અને જો બિંદુઓ અનંત બંને બીજા ઉપર સંપાતી હોય રેખાઓ તો આપણને અનંત ઉકેલ મળશે। તો આવતા વિડિયોની અંદર આપણે સ્વાધ્યાયના દાખલાઓને જોઈશું। મિત્રો આવજો। જય હિન્દ, જય ભારત।